السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت اپنی مقدس کتاب میں فرماتے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اے میرے محبوب، ان لوگوں کو ڈراؤ، خوف زدہ کرو کہ اگر تم شریعت کی خلاف ورزی کرو گے تو دنیا میں کسی فتنے میں مبتلا ہو جاؤ گے اور آخرت میں تمہارے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ فروری کا مہینہ ہے 2026۔ تمام یا ساری کی ساری میری قوم، خاص کر کے شہروں میں ایک دم بسنت منانے کے لیے ٹوٹ پڑے ہیں، جیسے بھوکا کھانے کو ٹوٹ پڑتا ہے، پیاسا پانی کو ٹوٹ پڑتا ہے۔ میرا رب فرماتا ہے کہ شریعت کی خلاف ورزی کرو گے تو دنیا میں فتنے میں مبتلا ہو جاؤ گے، آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ یہ فتنہ ہے امت کے لیے کہ امت کے لیے یہ فتنے کا سبب ہے، یہ بسنت وغیرہ۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ شرعاً حلال ہے یا حرام ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ بسنت منانا شرعاً حرام ہے اور اس کے حرام ہونے کے 10 اسباب ہیں۔ سب سے پہلا سبب کہ یہ اسلامی تہوار نہیں، یہ کافروں کی تقلید ہے اور کافروں کا تہوار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے اور انہی کے ساتھ ہی معاشر کے میدان میں اس کو اٹھایا جائے گا۔ اس سے بدبختی اور کیا ہو سکتی ہے بھائی، کہ ہم کلمہ گو ہونے کے باوجود ہمارا حشر کافروں کے ساتھ، یہ ہندو بت پرستوں کے ساتھ ہمارا ساتھ ہو آخرت میں، کیا دن چلے گا مسلمان؟ من تشبہ بقوم، کسی جگہ پہ پر رہتا ہو، جس سے پیار کرتا ہے، جس کی تشبیہ کرتا ہے، وہ انہی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ اس لیے کافروں کی تشبیہ کرنا تہواروں میں، لباس میں، عادات و تقلید میں، یہ بہت بڑا اور کبیرہ گناہ ہے۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسرا کہ کیونکہ پتنگ جو ہے اڑائی جاتی ہے چھتوں پر، بسنت منائی جاتی چھتوں پر، تو نیچے لوگ رہتے ہیں، اس میں چادر اور 4 دیواری کے تقدس کو پامال کیا جاتا ہے، تار تار کیا جاتا ہے۔ دوسرے گھروں میں نظر پڑتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی کے گھر میں جھانکتا ہے اس کی آنکھ نکال دو۔ اندازہ کریں کہ آنکھ کتنی قیمتی چیز ہے، اتنا پیار ہے اللہ رب العزت کو مسلمانوں کی عفت و عصمت کا، جو کسی کے گھر میں اجازت کے بغیر جھانکتا ہے اس کی آنکھ نکال دو۔ تو یہ سارا دن چھتوں پر ہی پتنگ بازی کرتے ہیں۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر گانے بجانے، فحش گانے لگائے جاتے ہیں، یہ بھی شرعاً جائز نہیں ہے۔ آوازیں بلند کرتے ہیں
5वें नंबर पर उससे मरीज़, बूढ़े लोग डिस्टर्ब होते हैं। कोई घर में कुरान की तिलावत कर रहा है, उसमें खलल पड़ता है। ये इस एतबार से भी जायज़ नहीं है। पतंगबाज अक्सर नमाज़ें नहीं पढ़ते, सारा दिन की नमाज़ें जो हैं ज़ाया हो जाती हैं। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वलक़द बासना फ़ी कुल्लि उम्मतिन रसूल अन इब्दुल्लाह वज्तनिबुत ताग़ूत, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर उम्मत में एक नबी माबूस फरमाया, कोई उम्मत बग़ैर नबी के नहीं। उसके बाद उन्होंने ऐलान किया कि इबादत करो अल्लाह की, और वज्तनिबुत ताग़ूत, ताग़ूत से बचना। ताग़ूत शैतान है, और हर वो चीज़ जो अल्लाह की इबादत से दूर करे वो भी ताग़ूत है। ये बसंत और ये पतंगबाजी ताग़ूत है जो मुसलमानों को अल्लाह की इबादत से दूर रखती है। 7वें नंबर पर फजूल खर्ची हराम है और कबीरा गुनाह है। इसमें डोर पर, पतंगों पर, उसकी ख़रीदो फ़रोख्त पर पैसा खर्च नहीं होता, गर्क होता है, ये भी हराम है। और उसके बाद 8वें नंबर पर इख्तलात है मर्दों और औरतों का, वो भी मुत्तफ़िक़ा तौर पर और शरअन हराम है। मर्द औरतों के साथ इख्तलात न करे, और बेपर्दगी और छतों पर जो गुनाह डबल ट्रबल हो जाता है, इसलिए भी ये हराम है। और इसमें सबसे काम ख़तरनाक कि जानों का ज़िया होता है। कहते हैं किसी के गले में डोर फिर गई, वो मर गया, कोई ज़ख्मी हो गया। मरने के लिए लोगों को छोड़ दिया है, ये मरने के लिए ईजाद किया है ये काम। ये जानें जो ज़ाया होंगी, जितने मरेंगे सब सारे के सारे उस गुनाह में शरीक हैं जिन्होंने इजाज़त दी है, जिन्होंने इसको रवाज दिया है, वो सारे ही इस गुनाह में मुब्तला हैं और शरीक हैं। 10वें नंबर पर इस दिन अफरा तफरी का आलम, गौगा और परेशानी के आलम में जो अमन कायम करने वाले अदारे हैं वो इनमें बिज़ी हो जाते हैं। इस वजह से चोर, डाकू, लफंगे इस दिन डाके चोरियों में तरक्की कर जाते हैं, ज़्यादा करते हैं। ये भी खसारा है। तो इस दिन अफरा तफरी का आलम होता है, चोर डाकू जो हैं वो ज़्यादा कार्रवाइयाँ करते हैं। ये 10 किस्म के वो नुकात हैं जिनकी वजह से ये पतंगबाजी शरअन हराम है। इसके साथ मुसलमानों का कोई ताल्लुक़ नहीं। मुसलमानों के सिर्फ 2 त्यौहार हैं, ईद उल फितर है, ईद उल अज़हा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी भी शुरूत बयान की, खाना पीना और अल्लाह की इबादत, अल्लाह के शुक्र और उसकी इबादत, उसमें मशगूल रहना है। हर वो काम जो मुसलमानों के फितने की तरफ ले जाए वो भी हराम है, जो मुसलमानों को अल्लाह की इबादत से दूर ले जाए वो भी हराम है। ये तो हमारी तरफ से एक आजिज़ाना पैगाम था जो वाजिब था, हमने पहुंचा दिया है। लेकिन वो जो मुल्ला हैं, जो ख्वाजा सरा, वो कहते हैं ये फ़लाँ कमेटी है, फ़लाँ कमेटी है, उनकी नसीहतें कहाँ गई? वो कैसे उनकी रगें खुश्क हो गईं, ज़बानें उनकी किस तरह रुक गईं? वो क्यों नहीं नसीहतें कर रहे? हमारा काम लोगों को मनाना नहीं है, बात को पहुंचाना है। बात पहुंची है कि नहीं, हमने कहा है, बोले हैं कि नहीं, हमें अल्लाह ने सिर्फ ये पूछना है कि तुमने बात पहुंचाई या ना पहुंचाई।
انک لا تہدی من احببت، اے میرے محبوب پہنچا دے، بلغ ما انزل علیک، اور ہدایت جو ہے اللہ کے پاس ہے۔ ہم نے اس کو واجب اور فرض سمجھتے ہوئے بتا دیا، سنا دیا، اس کے خسارے کیا ہیں۔ کوئی عمل کرے نہ کرے یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو اس لیے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مسلمانوں کی جانوں کے مالوں کی حفاظت فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں طاغوت سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے وطن پاکستان کی اللہ رب العزت حفاظت فرمائے۔ پاکستان زندہ باد۔